네, 458일째 토론토입니다. 458일째 458 days in Toronto. But today is Wednesday, so I don't have a class today, but I already told you guys this is March break, and my son doesn't have any class, but there's some camp in a school. So, and today they're going to go to field trip. This field trip is the very first time to my kid in Toronto. So I heard that they will go to kind of kids cafe, which is a playground indoor, and there's some toys in the place, and I think they're going to play with the toys or with the playground. It will be good. It will be fun for my kid because he loves new toys. He loves new place. It is very opposite character. To me. For me, I don't know. Of me, of mine, I think, yeah. Very opposite character of mine. So he loves that. So I think he feels so fun and have some interesting time today in that place, Kids Cafe. And also he loves this March break because I don't know, the regular school time, I think he feel a little bit nervous, or he feel a little bit boring in class. But this week he went to different class, and he did something little different one, and also in a class he did something to learn. But this week I think he only played or did something fun, like a science experiment, or some kind of made something. For example, yesterday he made something with bees, but he didn't make it. But I think he enjoyed the time. So it is not a free, but it is worth that to spend the money for my kid. And also he went to the school a little bit earlier, almost 30 minutes, yeah. And then he came back to home a little bit later, almost 1 hour and a half, almost 2 hours, yeah, actually. So I think that moment, that things make us feel more comfortable. My kids have had some fun time in a school,
a little bit longer, and we are and me and I and my wife have some comfortable and some rest without kids. Sometimes the parents need their time, because you know the rules of the mask of oxygen mask. When you in an airplane, and if there is an accident in an airplane for some reason, then the oxygen mask will come out. Then if you have a kid, or if you have someone take care about you, and care about, if you have someone who is scared, then you have to put the mask on yourself first, and then after that, you can help the other one who kind of someone like your kid or your parents or your someone else who want to help. So every time these rules adapted. If you parents who have a kid, if you have teacher who have a student, if you have someone senior manager, or you have some 선배, or you are 형 or 누나 or 오빠 or 언니, you have to put your mask on first. 여러분 안녕하세요. 오늘은 458일째고요. 말이 길었습니다. 지금 조금 춥네요. 모자를 좀 둘러 쓸게요. 지금은 학교로 가고 있습니다. 지금 8시 반이고요. 학교로 가고 있고 춥습니다. 영하 6도고 체감은 영하 9도네요. 어느 순간부터 제 마스크가 없어져 가지고 제가 지금 쓰지를 못하고 있는데 귀가 시렵네요. 아무튼 간에 지금은 학교 가고 있고, 이제 팬트리 가는 날이어서, 수요일이죠. 늘 수요일날 팬트리 가고 있는데, 월요일 화요일 계속 학교를 갔더니 조금 힘든 감이 있어서, 오늘은 좀 팬티 갔다 와서 집에서 좀 쉬려고 합니다. 그래서 저는 지금 팬트리 얼른 갔다가 식재료 받아가지고 얼른 오려고 합니다. 근데 오늘 진짜 춥네요. 영어로 잘 말했는지 모르겠는데, 이제 지금 이 주간이 마치 브레이크라 봄방학이거든요. 3월 방학인데 일주일 방학이라, 이제 아이가 원래는 방학이라 집에 있어야 되는데, 저희가 학교에서 하는 마치 브레이크 캠프가 있었어요. 여기는 이제 방학이면 늘 캠프가 있어요. 우리나라는 학원도 다니고 뭐 이러니까 학교에서 하는 요즘 뭐 돌봄 그런 게 있는 건지는 잘 모르겠는데, 여기는 여름 캠프도 있고 겨울 캠프도 있고 마치 브레이크 캠프도 있더라고요. 그래서 뭐 캠프라고 해가지고 어디 어디 산속 가가지고 캠핑하는 건 아니고, 그냥 학교 안에 있는 그 교실 하나에 아이들이 모여서 이제 노는데, 뭔가 이제 프로그램도 하고 좀 재밌는 거 하는 거죠. 그래도 간식도 주고 매일매일 프로그램도 있고 뭐 그런 거예요. 그래서 월요일 날은 원래 사이언스 뭐 그런 애들용 사이언스 실험 이런 거 하기로 했는데, 그 업체에서 이제
갑자기 이제 취소가 돼가지고 못했고, 어제는 비즈 같은 거 만들더라고요. 평소에 수업 시간에는 해보지 못했던 것들 있죠. 그런 것들을 이제 하게 되고, 그리고 오늘은 이제 필드 트립, 그러니까 소풍 가는 날이죠. 근데 뭐 추워서 밖으로는 안 가는 것 같고, 어디 차 타고 가는 좀 한 30분 거리에 있는 키즈 카페 같은 데 가는 것 같더라고요. 네. 그래서 아마 저희 아이는 굉장히 좋아할 겁니다. 지금 왜냐면 이번 주에도 되게 좋아했어요. 원래 학교 가는 거, 학교에 이제 막 뛰어들어가고 이러지 않는데 재밌었나봐요, 하루 이틀이. 왜냐면 이제 그렇겠죠. 아무래도 그 수업 시간에는 아무래도 뭔가 배우는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 뭐 해야 되는 거, 하지 말아야 되는 것도 꽤 있는데, 여기서는 이제 완전 놀이니까. 그리고 또 나이대도 저희 아이보다 조금 나이 많은 친구도 있고, 어린 친구도 있고, 뭐 이렇게 조금 약간 다양해요. 네, 그렇다고 완전 애기들은 없지만 아무튼 그래도 못 보던 친구들도 보고. 저는 그런 걸 되게 즐겨하지 않는데 저희 아이는 좀 그런 걸 좋아하더라고요. 새로운 장난감 막 가지고 노는 거, 새로운 장소에 가는 거, 새로운 사람들 만나는 거에 대해서 스트레스가 없더라고요. 참 신기한데, 아무튼 간에 그런 이제 그런 뭐랄까 의미는 아니고 어쨌든 그런 시간을 보내고 있어요. 그래서 오늘도 되게 재밌게 보내고 올 것 같고, 이제 이틀밖에 안 남아서 좀 아쉬워할 것 같긴 한데 잘 놀고 오겠죠. 김밥도 싸줬어요. 그래서 아침에 아내가 어제 저보고 오이 하나 사갖고 오라 그러더라고요. 오이 하나? 그래서 오이 하나 사갈게 이러고 오이 사갔더니 김밥 만들어서 보내줬어요. 저는 이제 학교 가서 팬트리 가서 식재료 가지고 바로 집으로 올 생각입니다. 어제 그제 이제 학교에 계속 있었거든요. 좀 늦게까지. 왜냐면 저희 이제 아이를 원래는 3시에 데리러 가는데, 마치 브레이크 이거 캠프는 한 5시까지는 있을 수 있더라고요. 더 오래 있는 애들도 있는 것 같고 6시까지인가? 뭐 이렇게 있는 것 같아요. 애프터스쿨 시간까지 있는 것 같은데, 물론 공짜는 아닙니다. 돈 내야 되고 신청도 해야 되는데, 서류 낼 것도 꽤 많았어요. 그래서 아무튼 조금 더 늦게 있을 수 있어서 한 2-5시간 더 있었거든요. 근데 월요일도 그렇고 어제도 그렇고 계속 학교에 있다 보니까 피로가 좀 누적된 것 같아요, 아무래도. 그래서 오늘은 일단은 학교 가서 지금 가면 조금 이를 거거든요. 그래서 학교 가서 조금 이른 시간이지만 학교 가서 뭐 숙제 같은 거 할 수 있으면 하고, 시간 맞춰가지고 팬트리 받고, 그런 다음에 오려고 합니다. 그럼 와서 집에 와서는 좀 쉬고, 또 숙제할 거 있으면 좀 하고. 네, 숙제가 계속 있어요. 아유, 제가 해야 될 숙제가 뭐 있냐면, 지금 일단 그 이름이 엔터 뭐 프로덕션 엔터 무슨 쉽? 네, 엔터 듀얼 쉽? 뭐 그런 게 있어요. 그게 이제 뭐 직업 같은 거 아니면 이력서 같은 거 이제 쓰는 거 도움받는 그런 수업인데, 그 수업이 숙제가 이제 총 2개인가 있는데, 하필이면 2번째 숙제가 이번 주 걸려 있어서 해야 됩니다. 뭐 예를 들어서 토론토나 뭐 아니면 자기가 이제 졸업을 하고 나면 이제 여기서 취업을 할 거 아니에요. 혹은 자기가 이제 뭔가를 할 텐데, 그거에 대해서 이제 조사해 보기. 네, 뭐 회사에 대해서 조사를 해본다거나, 그 회사가 이제 요구하는 어떤 스펙이나 어떤 능력치나 뭐 이런 게 뭔지에 대해서 이제 좀 조사해 보기. 이게 이제
숙제고 상당히 귀찮습니다. 상당히 귀찮고 또 하나는 이제 저 편집해야 돼요. 편집도 해야 되고, 그 주말에 찍었던 거 일 편집해야 되고, 하나는 이제 저희 영화 찍은 거 캡스톤 작품 편집해야 되는데 지금 한 50% 했는데 문제가 몇 개 있어요. 제 스스로가 느끼는. 하나는 이제 테이스트가 없다는 거, 뭔가 나만의 어떤 그런 색깔이 없네 라는 거, 평범해지고 있네 라는 거고, 근데 평범해지는 거에 비해서 맛이 안 산달까? 약간 그런 게 있어요. 그래서 그런 게 좀 고민이 되고, 또 하나는 이제 러닝타임 10장짜리라 규정은 10분에서 12분으로 맞추기거든요. 그럼 최소한 제가 10분에는 맞춰야 될 것 같아요. 11분? 10분? 근데 지금 한 60% 정도밖에 안 했는데 이미 저 15분이 넘어가서 그것도 이제 조금 다듬어야 됩니다. 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 일단은 처음부터 끝까지 한번 편집을 쭉 하긴 해야 되는데, 그걸 하고 나서 일단은 생각을 해봐야 될 것 같아요. 근데 그게 이제 저희 편집자 친구가 이제 저희 프로듀서인데 아직은 손이 좀 연글고 빠르진 않더라고요. 그래서 착착착 해야 되는데 착착착이 안 돼가지고 조금 시간이 걸린다 라는 거. 그렇습니다. 그런 거고, 너무 고민하지 말고 있는 거에서 최선을 다해봐야죠. 이게 내 최선이다 이번에. 대신 테이스트 같은 거는 좀 고민을 해야 될 것 같아요. 이 영화만의 어떤 맛이 뭘까. 제가 생각하는 맛은 연기하는 걸 보는 거거든요. 뭔가 연기하는 걸 본다, 연극처럼. 그런 게 이제 제가 생각하는 이 영화의 맛인데, 그 맛을 잘 살리고 있는 건지에 대해서 좀 고민을 좀 해봐야겠습니다. 평범하게 할 거였으면 그냥 평범한 커버리지를 찍었을 텐데, 그렇진 않았어요. 제가 처음부터 의도했던 건 그냥 원테이크 샷들이었는데, 그 원테이크 샷들을 좀 살리는 방향으로 해서 가야겠지 싶습니다. 일단은 건너가고, 팬트리에서 얼마나 식료품을 가져오는지에 따라 좀 다르긴 하겠지만, 아무튼 이따가 또 인사를 못 드릴 수도 있으니까 저는 팬트리에 가서 오늘 이렇게 여러분께 말씀드렸던 것들을 오해해 보도록 하겠습니다. 네. 계속 뭔가 그 하나가 지나면 또 하나가 있고, 하나가 지나면 또 하나가 있고, 계속 그런 느낌이에요. 네, 계속 그러다가 이제 또 졸업하면 또 무슨 일을 하지 하면서 계속 이제 또 뭔가를 시도할 텐데, 제가 그 괴로움을 언제죠? 한
14, 15년도에 진짜 한 해를 1년을 진짜 피를 말리면서 그런 걸 했었는데 안 될 땐 진짜 안 되더라고요. 안 될 때는 안 돼요. 그래서 여기서도 제가 이렇게 생계를 위해서면 제가 해오던 일을 하는 게 맞을 것 같기도 하고, 솔직히 말해서 그래서 그렇습니다. 제가 해오던 어떤 그냥 NGO 일들, 그런 일들에 대해서는 제가 그래도 계속 해오던 그 동종업계 경력도 있고 하기 때문에 그런 일들을 포커스를 맞추는 게 좀 경쟁력을 높이는 게 아닌가 싶기도 하고요. 네. 한편으로는 하고 싶은 일을 도전하는 게 맞지 않나 싶기도 한데, 그런 일들에 대해서 어떻게 밸런스를 맞춰야 될지, 아니면 기왕 온 거 도전을 하는 게 맞는지, 아니면 생계도 생계니까 그 모든 것들을 그냥 하는 게 맞는지에 대해서 좀 고민을 하고 있습니다. 고민이 돼요. 그것도 또 뭔가 결정이 되고 또 뭔가 하면 또 다른 고민이 있고 계속 이제 하겠지만, 일단 하나씩 미션 깨기처럼 하고 있다는 거 즐겁게 하려고 노력 중입니다. 자, 여러분 갔다 오겠습니다. 감사합니다. 네, 가면서 한 번 더 얘기할 수 있을 것 같아서 켰습니다. 지금 그 안에 있다가 나오니까 좀 덥네요. 여기서 건너가시죠. 보자. 떨어지면 안 되는데. 해놓고 아주 빨간불입니다. 이제 이 팬트리 가져가는 것도 얼마 안 남았네요. 더워요. 제 영상의 맛이 뭘까요? 어떤 명확한 그런 지향점이 있어야 되겠다는 생각을 해요. 예를 들어서 이 영상, 지금 여러분이 보시는 이 영상의 맛은 뭘까요? 저는 이 영상이 이 시대를, 지금 현 시대를 살아가고 있는 캐나다 지금 시점에 이 진짜 리얼한 뷰, 예쁘고 뭐 그런 것도 아니고 그냥 리얼한 뷰를 보여드리는 게 첫 번째고, 두 번째는 이 정말 평범한 일상이잖아요. 제 일상이 어떻게 보면 그냥 매일 학교 가는 길 가고, 저 특별한 다른 데도 안 가잖아요. 뭐 관광지도 아니고 그냥 진짜 평범하게 매일 돌아다니는 이 길을 매일매일 보여드림으로써 어찌 보면 되게 특별하다고 생각하고, 혹은 뭔가 환상을 가지고 있을 수도 있는 그런 유학, 혹은 이제 뭐 토론토 사리와 같은 이런 것들을 환상을 깬다고까지는 아니지만, 깨는 것까지는 아니지만 좀 뭐랄까, 그냥 오히려 평범하게 느껴질 수 있는 그런 그 풍경, 그런 일상을 좀 전해드리면서 오히려 좀 더 이곳에서의 삶이, 그러니까 누군가 이곳에서의 삶을 이제 꿈꾸신다거나, 혹은 뭐 뭔가 이런 종류의 것을 뭔가 생각해 보고 계시는 분들한테 좀 뭔가 약간 현실적인 어떤 것들을 보여드리고 싶고,
막 너무 거기는 뭔가 내가 생각하던 거랑은 아예 달라 라거나 나라는 사람 못 가겠지? 라고 이제 생각하시는 분들에게 좀 뭔가 여기도 그냥 사람 사는 데고요, 저 같은 사람도 와서 하고 있고요. 영어 저만큼 하시는 분들, 저보다 훨씬 잘 하시는 분들 많을 텐데 그런 분들은 오셔가지고 아무 문제 없이 공부하실 수도 있어요 라는 걸 좀 보여드리고 싶은 목적, 방향성이 있거든요. 그게 이제 잘 전달되느냐는 이제 다른 문제지만, 일단은 이 영상은 그런 목적을 가지고 제가 지금 하고 있어요. 그래서 진짜 평범하게 어디 새로운 곳 가려고 하지도 않고 그냥 평범한 이 토론토 한쪽 구석 귀퉁이를 그냥 매일, 거의 매일 같이 보여드리고 있고, 저만 해도 그냥 하는 얘기도 뭐 특별할 게 있나요? 막 오늘은 뭐 어디 줄 서는 맛집을 갔습니다 뭐 이런 게 아니고, 평범하게 그냥 길 가고, 평범하게 그냥 저도 이런 거 끌고 다니고, 그냥 뭐 이렇게 신호 받으면 기다리는 거 보고, 진짜 일상생활을 하고 있다고 생각하거든요. 그래서 특별할 게 없다라고 이제 저도 생각이 드는데, 제 이제 그 영상들은 대부분 목적성이 있죠. 영상에는 목적성이 당연히 있죠. 제가 주로 이제 회사들이랑 하는 영상들은 목적성이 되게 뭐라 그래야 되죠? 확실하죠. 예를 들어서 지금 이제 저기 대학원에 어떤 이제 연구랑 같이 하는 건 본인들이 이제 옷을 만드는 과정 하나하나를 전혀 이걸 할 줄 모르는 분들에게 소개하고, 그 단계를 그럼으로써 그걸 따라서 할 수 있게끔 하는 그런 어떤 설명 혹은 레시피북 같은 느낌이 이제 드는 게 제가 보기에는 목적이에요. 정확하게 보여지고 충분한 설명을 곁들인, 이런 거는 제가 이제 워낙 계속 만들어 오던 거다 보니까 이 목적에는 이런 게 맞다라고 생각하는 어떤 기준이 있는데, 지금 제 영화에는 제가 그 기준이 없어요. 우왕좌왕하는 거예요 지금. 저도 제가 원하는 게 딱 있었으면 좋겠는데 솔직히 없거든요. 그게 조금 불안해요. 네, 어떻게 보면 그런 테이스트나 그런 감각은 시간이 걸린다고 저는 생각하거든요. 시간이 걸리는 게 맞다. 한 번에 그냥 있을 수도 있겠지만 없는 것도 맞다. 그리고 한편으로는 좀 이제 시간이 지나고 나서 내가 이제 생각할 수 있는 건 뭐냐면, 그런 테이스트가, 그런 취향, 그리고 그런 영상의 목적성은 사실은 이미 나한테 있다. 내가 모를 뿐이다 라고도 생각해요. 그래서 지금 이 영상을 이제 제가 기획했을 때는 솔직히 말해서 제 머릿속에 그리고 있었던 것들이 있거든요. 근데 그게 확실히 뭐라 그래야 될까요? 제가 그리던 것대로는 안 찍혔더라고요. 그러니까 교수님 말도 맞는 것 같긴 해요. 이제 제가 촬영 감독 출신이라고 이제 생각하시고 계시고, 저는 나름대로 제가 감독 출신이라고 생각하고 있었는데,
제 경력이 촬영이 더 많고 촬영을 더 잘했고 주로 했던 일도 촬영하고 편집하는 일이었다 보니까 촬영 감독 출신이라고 하신 말씀이 뭔진 알겠더라고요. 그러면서 이제 디브리핑 때 했던 얘기는 이제 촬영 감독 출신들이 처음에는 이제 예쁜 샷, 좋은 샷을 위주로 생각하다가 이제 드디어 배우들의 연기 혹은 스토리가 나아가는 방향에 대한 생각으로 바뀌어지는 거다. 좋은 거다. 그래서 저는 그때 좀 서운했던 게, 아, 나 감독 출신이기도 한데? 라고 이제 생각했었다가, 한편으로는, 그러네. 내가 이번 거에도 내가 머릿속으로 그렸던 어떤 추구하던 샷이 있었네. 그건 어떻게 보면 감독 출신의 생각이 아니고, 아, 이게 바로 촬영 감독 출신의 생각이구나. 그러다 보니까 아, 내가 생각해야 될 건 그 앵글에 어떻게 나오냐가 아니고 이 배우들에게 어떤 연기, 어떤 환경, 또 어떤 상황을 전해주고 그걸 어떤 식으로 연출할까를 생각했어야 되는구나. 그게 더 중요한 거구나. 그리고 내가 현장에서 하려고 했던 게 나도 모르게 은연중에 그걸 하고 있었구나. 나도 모르게 배우들의 연기나 그 상황을 연출하고 있었구나. 그래서 샷이 자꾸 바뀌었구나. 네, 그런 생각이 이제 들었고, 그게 지금 내가 생각했던 예쁜 샷보다 그 순간에 내 머릿속에 상황이나 연기가 더 중요하다라고 느껴졌기 때문에 그 샷을 잡느냐 못 잡느냐가 중요하지 않았구나, 나한테. 그렇게 이제 생각이 들더라고요. 그래서 그런 것들을 이제 종합하고 고려해 봤을 때 나는 이 영화에서 어떤 목적성을 가지고 이 소스들을 편집하는 게 맞나 라는 걸 이제 좀 더 고민하게 되더라고요. 나는 여기서 뭘 보여주고 싶나, 내가 놓치고 싶지 않은 건 뭔가, 그건 배우들의 연기다. 그럼 배우들의 연기가 더 잘 보이는 컷들 위주로 고르는 게 맞다. 네. 배우들의 연기가 잘 보이는 컷들로 고르자. 배우들이 몸 연기를 하면 몸을 보여줘야 되고 표정 연기를 하면 얼굴을 보여줘야 된다. 그게 더 잘 나온 컷으로 하자. 두 명이 대화를 하는데 그 두 명의 대화가 뭔가 주고받거니가 잘 보이는 컷으로 골라야 한다. 네. 지금 생각하니까는 딱 그게 기준인 것 같아요. 저는 어떤 생각을 했냐면, 또 한편으로는 저는 또 편집도 많이 했기 때문에 한편으로는 편집자로서 컨티뉴어스, 그러니까 연결이 잘 맞는 컷, 혹은 앵글이 예쁜 컷, 혹은 뭐 그런 문법이 있거든요. 뭐 예를 들어서 무슨 행동을 하고 있어. 그러면 그 행동하는 주체가 보여지는 컷 같은 것들이 좀 필요하단 말이죠. 근데 그런 컷들이 잘 보여졌나? 라는 것들을 좀 생각하게 돼요, 편집하다 보면. 근데 그러려면 편집 소스가 필요해요. 뭐 예를 들어서 손에 뭘 들고 있어. 그럼 그 손에 들고 있는 인서트도 필요하고, 그걸 보는 표정도 필요하고, 그걸 어깨 뒤에서 걸어서 찍을지 정면에서 내려서 찍을지 상대방 얼굴 볼지 상대방 얼굴도 찍을지, 그런 것들이 이제 어떻게 보면 편집자 혹은 촬영자로서의 시선인데, 제가 감독으로서의 시선으로 바라봤을 때는 어떻게 바뀌어야 되냐. 그래서 그 인물이 그 손에 들고 있는 걸로 어떤 액션을 할 때
그 액션에 담긴 감정이 잘 드러났느냐를 좀 두고 봐야 되는 것 같아요. 네, 그걸 좀 두고 보고 그거를 좀 지켜볼 수 있는 것 같은 게 있다면 그걸 고르는 게 맞지 않나 라는 생각이 들고, 그리고 이제 분량적으로 봤을 때도 물론 내가 쓴 대사고 다 하나같이 소중하지만, 만약에 내가 이거를 3분의 2만 남겨야 된다면 나머지 3분의 1 중에 나한테 필요 없는 대사가 있나? 이 극을 이끌어가는 대사가 아닌 부분이 있나? 그런 것도 이제 좀 생각할 때 전체적인 어떤 스토리, 그리고 배우들의 연기, 그런 것들을 기준으로 생각해 볼 수 있지 않을까 라고 정리가 되네요, 지금 말하다 보니까. 물론 그거에 부합하지 않는 컷들도 많습니다. 최선의 컷이 없고 저 최악의 컷이 아닌 것들만 남아있을 때도 있어요. 그리고 그 컨티뉴스가 너무 안 맞을 때도 있고, 그때는 어떻게 할 것인가. 완벽한 컨티뉴스는 살리지 않는다. 대신 액션에 집중하게 하고 연기, 그리고 그 이야기에 집중하게 할 수 있는 걸 고른다. 그렇게 치면 제 이야기의 핵심은 어디인가? 가만 보면 제 이야기의 핵심은 어쩌면 그 두 엄마들의 대화일 텐데, 그 대화까지 가는 여정이 어땠으면 하는가. 리듬이 우다다다다다다 가다가 탁 풀려야 되는 것인가, 아니면 한 걸음 한 걸음 한 걸음 버티다가 탁 하고 우다다다다다 풀려야 하는가. 그것에 대해서도 좀 고민하고 있습니다. 가시죠. 자, 현실적으로 봤을 때 제가 찍은 것 중에 우다다다다다 해가지고 갈만한 컷들이 별로 없어요. 사실 뭐 병원이라는 곳도 좀 잘 안 드러나고요. 사운드 디자인이 되게 중요할 것 같다는 생각도 해요. 왜냐면 분위기나 어떤 정보들을 화면으로 보여주는 거에는 좀 한계가 있어서 사운드 디자인적으로 좀 접근해야 될 것 같기도 합니다. 생각이 많아지고 있고, 근데 뭐 제가 이제 해보니까 이제 알겠어요. 처음에 대본을 쓸 때는 제 기대치가 한 100이었다면 이제 프리 프로덕션 하면서 제 기대치가 한 40 정도까지 떨어졌어요.
완성만 하면 된다. 그것도 어려우니까 지금. 근데 프로듀서를 바꾸고 나서는 한 그래도 다시 한 70 정도까지, 그래도 한 80 정도까지 다시 기대를 해볼 만 했어요. 근데 이제 슛을 하고 나서는 한 70 정도로 떨어졌다가 지금 아, 죄송합니다. 지금 촬영본을 보고 나서는 한 60 정도로 떨어졌어요. 예, 제 자신감이, 아, 이 촬영의 완성도는 60이었겠구나. 내가 편집으로 살릴 수 있을까? 이 60을 70, 80으로 올릴 수 있을까? 70, 80으로 내가 어딘가 페스티벌의 명함이라 내밀 수 있을까? 그럼 내가 이 구린 촬영본, 뭐 구리다고 하기까지는 좀 그렇고, 이 촬영본과 이 편집으로, 그래서 60점으로 내가 생각하는 완성도로 내가 그들에게 보여줄 수 있는 테이스트는 뭔가, 이런 것도 좀 고민하고 있습니다. 좋은 거 만들어 갖고 와볼게요. 감사합니다.